اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم يا سلام على المؤمنين خير الآن
عليه وسلم وآل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين والذرية أجمعين ثم إمام سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السند الألباني ومولانا الشيخ أشرف بن عبد الله البدري والشيخ أشرف بن إسماعيل البدري والشيخ سيد محمد بن أمين المكي والشيخ محمد شرف عبد الله البدري والشيخ محمد سند الدنيا والشيخ سلام بن عبد الجليل وشيخنا ومرحبا بأبي بكر وعن زيد بن عبد الغني البدري وأصوله وفروعه ثم إلى أعظم مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وجيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات ونخص بذلك جدنا شيخ سلمان الفارسي الصالح محمود وأصولهم وفروعهم وتلامذتهم إلى يوم القيامة أن الله يغفر له ويرحمه ويؤمنه بيده الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأموالهم وعلومهم ومنفعتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذرياتنا ويرزقنا برهم ويحفظهم من فتنة هذا الزمان يا حافظ يا حفيظ احفظنا من جميع الأهل والعيال من جميع الآفات والعاهات والأذية والبلية اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعضه تفرقا معصوما واغفر لصالحات أعمالنا واغفر لصالحات أعمالنا وقوي أعمالنا في خير ولطف وعافية على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام شهدنا لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي بسم الله الرحمن الرحيم الله علينا والصبر الذي يهدي ولا يجوز ولا يكون له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله علينا والصبر لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق من غسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعظم على من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قل بيدي غدا التي أدركني أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رضي الله عنه وعني وعنه وعن جميع المسلمين
قال إمامنا المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمقالة 11 عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الصلاة عماد الدين، أي أصله، فقوام الدين ليس إلا بها، كما أن البيت لا يقوم إلا على عموده، فهي تحقيق للعبودية وأداء لحكم الربوبية، وجميع العبادة وسائل إلى تحقيق سرها. Pertama-tama dan utama marilah kita bersama-sama mempersidah kita serta memperdoakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiada bosan-bosannya dan tiada henti-hentinya mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, karena dengan berkat limpahan rahmat taufik hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan dengan niat dan tujuan yang mulia pula. Semoga dengan berkat kita berkumpul di sini, dengan berkat kita melangkahkan kaki kita ke sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya yang Rahman Rahim mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua, keluarga, jiran tetangga, serta muslimin dan muslimat. Amin, Allahumma amin. Dan tidak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat nanti, dengan harapan semoga kita semua termasuk daripada umat-umat yang diakui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana bukan hanya diakui oleh beliau namun dicintai serta dibanggakan oleh beliau, sehingga kita semua mendapatkan syafaatnya beriman mati membawa iman. Amin. Masih dalam kitab Nasrul Ibad halaman 22, dapat lihat halaman 22 yang paling bawah. Kalau di bawah itu dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, baris ke-6 dari bawah. Wal bacaannya wal maqalatul hadiyata asyarata, paling pinggir dari bawah, baris ke-7 dari 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, baris ke-6, 6 dari bawah di pinggir. Dapatlah wal maqalatul hadiyata asyarata, dan perkataan atau maqalah atau nasihat, karena ini kita berhubungan atau isinya adalah nasihat-nasihat yang mana kita ketahui bersama sebelum kita melangkahkan kaki kita ke sini, sebelum kita duduk di tempat ini ataupun di tempat majelis manapun, di hati kita sudah kita tanamkan bahwa majelis itu isinya adalah sebuah nasihat lah. Lalu apa dalam arti nasihat tadi? Ya kan? Arti nasihat iradatul khair lil ghair, yaitu menghendaki, menginginkan kebaikan lil ghairi, bagi orang lain. Nah, jadi seandainya sudah kita tahu macam itu adalah ya kan, saja ke pengajian yang mana isi dari pengajian ini adalah nasihat, yang mana arti daripada nasihat, guru yang membaca itu menginginkan kepada kita hidin hendak benar kita itu menjadi orang yang baik, bahkan lebih baik. Maka seandainya
dalam guru tadi penyampaian ilmu atau kata-kata itu kurang berkenan, kita kada sarip, kita kada sangkal. Kenapa? Karena kita tahu itu adalah nasihat yang mana nasihat tadi diumpamakan seperti obat. Obat itu tentu pahit. Nah, apa jadi ini? Wal maqalatul hadiyata asyarata, maqalah atau nasihat atau papadah yang ke-11. Alhamdulillah, setelah hampir kurang lebih 2 bulan kita akan mendapatkan alhamdulillah pendapatan lah. Alhamdulillah kita panjang umur. Ya. Malaikat Israel dari berteja. Alhamdulillah di kampung kami itu di Lumbu itu telah malaikat Israelnya Banu Maliong. Alhamdulillah sebulan itu pada ini biasa sebulan itu pian ulun mau makan bila ada kematian. Inna berikan duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulun mau makan biasanya tak ada tulisannya si anu bulan bin bulan. Jadi alhamdulillah telah kita panjang umur kawan-kawan. Mama kuat kakak, kak, tolong. Bakal mikir. Oh, enggak, lah, matilah. Cepet. Wal maqalatul hadiyata asyarata, dan nasihat yang ke-11. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itulah caranya baca kitab telah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kali menyebut nama Rasulullah, maka kita barengi dengan salawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena jar Nabi paling bakhil, ya orang yang bakhil yaitu orang yang ketika disebut namaku maka orang tersebut tidak mengucap salawat. Kenapa dulu jadi padakan bakhil? Kenapa? Karena salawat ini kada berongkos. Karena nyaman benar sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi orang sudah terbiasa adalah bilanya saban kali mengucap Nabi, Nabi itu maka tuh langsung apa bahasa kitanya respect langsung spontan baca salawat. Mun almarhum Habib Zain Al-Habsyi Martapura. Habib Zain Al-Habsyi ini Habib yang di Martapura yang sempat belajar lawan Habib Ali bin Husain sahibil Maulid Simtut Turab di Martapura. Kalau yang di Gresik ya kan itu adalah Habib Abu Bakar Segaf. Nah, dua ini tadi jadi khalifahnya Habib Ali bin Husain Al-Habsyi. Jadi khalifahnya. Jadi alhamdulillah dalam di Martapura ada khalifahnya Habib Ali bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtut Turab. Nah, yang mana Habib Zain ini tadi ini pembimbing Abah Guru, pendamping Abah Guru Sambol. Ini yang mana setiap kali event pengajian Abah Guru pasti ada Habib Zain ini, luar biasa orangnya. Nah, yang mana Hidin ini
bilanya abah guru itu membaca ngaran Rasulullah, maka bersalawat dia sambil menitikakan dari mata. Allahumma shalli ala Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad jadi. Ya Pak. Kayak orang menangis, nyata menangis. Ya Pak, karena yang disebut ini adalah nama kekasih, kerinduan yang begitu dalam menyebut nama kekasih. Nah, apa jar Nabi? Annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, as-salatu imaduddin, bermula sembahyang itu adalah tiang agama. Bujur kada ya Allah, sembahyang itu tiang agama. Contohnya Allah sembahyang tiang agama yang mana? Anggaplah ini adalah sembahyang, ya kan? Syahadat, salat, syahadat lawan salat, apalagi puasa, zakat, naik haji, pas rukun Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, naik haji. Bilanya orang kada tahu naik haji masih kawa diikuti agama nih, ini agama anggap agama. Bilanya orang tadi kada berzakat masih kawa, ya kalau tapi gitu bang, ya Allah kada berzakat nah gitu. Bilanya orangnya kada puasa masih kawa, tapi bilanya orangnya kada sembahyang kadar nah gugur, ya Allah. Itu artinya sembahyang ini adalah tiang agama, rusak agama tadi, ya apa, hancur agama tadi. Nah, jadi dua ini. Nah, syahadat dengan salat. Syahadat jelas sudah, karena syahadat ini rukun untuk menggawi yang empat ini. Jadi pas syahadat dengan salat ini berbarengan. Jadi bilanya sembahyang ditinggalkan, kaum gitulah. Nah, tidak kaum malah ditahan di beneran. Siapa ini menahani ini? Siapa? Bubuhan wali-wali Allah menahaniakan supaya bala turun, supaya agama. Siapa yang menahaniakan? Datuk Salman Al-Farisi menahaniakan. Ya Allah, padahal dia tidak hancur banget, ya kan? Banyak yang pada sembahyang di kampung, ya Allah telah. Nah, tapi kan apa juga ada dari yang menahaniakan mungkin. Sudah ada lagi tadi, ya. Jadi as-salatu imaduddin, bermula salat itu adalah tiang agama. Bilanya rumah tuh pada betihang, pada kawat adalah tiang kalau nah kiri kanan, apa di tengah ulang, bahkan ditambahi ulang nah. Ada tiang utama, ya Allah, mengkada tiang, kayak apa? Kemana mengatakan betarokal lagi lah, lalu dikancang lagi nah, kemana mengancang ulang, nah, atapnya makancang lagi, pasti ada tiangnya tuh apa aja tuh, ada kawan. Jadi sembahyang tadi diumpamakan seperti tiang kepada agama. Maksudnya asluhu, asal ini maksudnya pondasinya. Jadi bila sembahyangnya bagus, ya kah, hendak bola rumah kayak apa kah? Nyaman aja. Ya Allah telah, kenapa pondasinya kuat, bagus, mantap, tahan, nahap. Hendak bola bangunan kayak apa aja, pada bertahan. Namun pondasinya pada kuat, ya Allah. Fondasinya kada kuat, apa kabar? Roboh, hancur. As-salatu imaduddin, bermula sembahyang itu adalah tiang agama. Asluhu, fondasinya, asal fondasi agama. Faqiwamuddin, maka tegaknya faqiwamuddin, maka tegaknya agama
laisa tiadalah ia tegaknya agama illa, ada mustasnanya, illa kecuali biha, dengan salat tadi. Hendak tegak agama. Bahkan itu dalam Al-Quran, dalam Al-Quran tuh surah Al-Baqarah orang mengisahkan tentang perkara atau tata cara dalam rumah tangga, mulai nikahnya, mulai berhubungan suami istri, sampai karena apa? Sampai karena percekcokan dalam rumah tangga, nang ini cara mengatasinya, nang ini ya kan, sampai misalnya kada kaju dipertahankan, lalu ada yang ngarannya talak atau cerai. Lalu di sela-sela itu ada ayat, kalau bahasa itu menyumpalang, arti menyumpalang tadi di luar daripada bab, tidak ada hubungannya. Apa di tengah-tengah ayatnya tadi? Hafizu ala salati was salatil wusta. Padahal tadi ayat ini ya kan berhubungan masalah perkara rumah tangga, tapi ternyata diselipkan di tengah-tengahnya tadi hafizu ala salawati was salatil wusta. Ya kan? Hafizu, jaga olehmu, pelihara olehmu, as-salawati, akan sembahyang yang 5 waktu jar Tuhan. Was-salatil wusta, lebih-lebih lagi sembahyang wusta. Ada madahkan sembahyang subuh, ada madahkan sembahyang zuhur, ada madahkan sembahyang asar, salat wusta ini. Kenapa maksudnya ini? Jadi di sela-sela tadi ayat yang menceritakan tentang rumah tangga, lalu di sela-selanya ada diselipakan perintah untuk memelihara sembahyang. Kenapa? Karena bilanya sembahyangnya bagus, betul ini? Ya kan? Bagus hubungan dengan Allah. Kenapa? Karena sembahyang ini adalah hubungan kita, tata cara hubungan kita dengan Allah. Bilanya bagus hubungan kita dengan Allah, maka yang lain menggiring hajat bagus saja. Kenapa? Karena dalam sembahyang itu lengkap barataan dah. Sabarnya ada, ridhonya ada, syukurnya ada, qanaahnya ada. Dalam sembahyang itu macam-macam sifat-sifat yang bagus-bagus yang dalam hati dalam sembahyang itu. Sifat sabarnya ada, sifat qanaahnya ada, sifat syukurnya ada, sifat khaufnya ada, sifat rajanya ada dalam sembahyang itu. Sifat kasih sayangnya ada dalam sembahyang itu. Ya Allah. Sifat menghargai orangnya ada. Ya Allah. Sifat ridha dan ikhlasnya ada. Matinya pengsembahyang itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Macam itu juga kita dalam mengarungi rumah tangga. Ya kan? Dalam mengarungi rumah tangga nih, dalam mengarungi rumah tangga pasti kita umur ulun mahai sudah 23, umur ulun mahai parat 20. Ada mahai binian mahai yang urang kehendaki, orangnya kayak ini urang takjub. Sama kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sama itu juga kita tadi dalam binian tadi takjub lawan inya, katuju lawan inya. Ya kan? Lalu sudah dikawini lawas-lawasan. Tahu sifatnya, oh sakalnya nang kayak ini, sifatnya lah biniannya nih pertama aja bagus, sakalinya kada bagus sakalinya. Nah, bila orang mengamalkan filosofi sembahyang tadi kayak apa? Awal-awalnya takbir, akhirnya salam. Apa arti salam itu? Mau menerima pasangan kita ini, mau menerima kekurangannya. Ya Allah, mau menerima kekurangannya. Umading ikan dingin bahari waktu hanya kawin sayang mengenalkan apa kurang sayangnya. Umading ikan bahari dingin bungas benar kenapa kita bungas lagi. Umading ikan bahari kayak ini perhatian aku kenapa ada perhatian lagi ding. Ya kalau kan kata kalau ada tuh ding ini aku ding selain pada bahari ini tadi kadang mau menerima konsekuensinya.
Macam itu juga kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap Allah ya Allah yang mulia maha segalanya. Namun ketika Allah mentakdirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, maka kita harus ridha menerimanya. Bila kita tuh macam itu dalam rumah tangga ya, kalau nang kayak apakah gawian bini santai hidin menerima aja, unggut aja kayak apa bisa aja karena berubah kayak apa. Apalagi jelas dalam Al-Quran dah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Tolak engkau hunna libasul lakum, mereka itu perempuan libasul lakum, laksana pakaian gasan kalian, wa antum libasul lahum, dan engkau pun wahai laki-laki laksana pakaian gasan ini tadi. Apa fungsi pakaian? Yang pertama fungsi pakaian tentu menutupi aurat, yang mana aurat ini adalah sesuatu kekurangan. Jadi sembahyang ini penentu karakter kita, penentu pintu kebaikan-kebaikan kita. Bila nyebut sembahyang kita ini apa aja kita menggawi apa aja, insyaallah bagus. Sembahyang ini bagus. Kenapa tadi? Karena sembahyang tadi banyak telah pelajaran-pelajaran yang ada dalam sembahyang tadi. Apalagi jurhidin, apa tadi? Faqiwamuddin, maka tegaknya agama, laisa tiadalah mungkin ia illa biha. Bilanya kalimat itu didahului dengan kalimat la, misalnya tadi la ilaha illallah, berarti itu kada lain kecuali Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan, illa, berarti itu yang lain itu memang bukan Tuhan, yang Tuhan cuma illallah. Sama ini kadakawa yang merubah sesuatu, kadakawa yang membaiki sesuatu, kecuali dengan sembahyang. Matinya pun tulang guru-guru bahari kan. Ya ada orang bilang guru aina laki ulun kaini guru siapa ya guru. Nah jadi nanti dikam baca jidin tentang sembahyang, baca jidin 3 kali untuk sembahyang. Baca jidin 3 kali untuk sembahyang. Ya Allah baca jidin. Jadi yang karena itu gitu maka malah jadi orang baca jidin ini ayat untuk sembahyang. Jadi secara tidak langsung jidin itu menyuruh kita sembahyang. Kenapa? Karena tidak lain tidak bukan ya Allah. Kita kawa menyerahkan masalah kita, yang kawa menyelesaikan masalah kita ini cuma Allah. Yang kawa kita curhat cuma lawan Allah, yang lain ada kawa. Ya Allah ya Alim, Antal Alim, syair yang rancak dibawakan oleh guru kita almarhum Musa Mumpul. Kenapa syair ini sering kali dibawakan hidin seolah-olah memberitahu kepada kita, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau galau, namun hendaklah engkau gembira. Itu kayak apa penyakit Abah Musa Mumpul itu luar biasa dia. Ya Allah, cuci darahnya bingung dokter lama andak jarum, bingung gimana lagi. Kenapa? Karena hebat dah di tangan itu jarum gasan cuci darah. Betul. Kayak apa bilang orang-orang yang memfitnah hidin, ya telah hendak membunuh, hendak meracuni ini itu. Tapi kata hidin selalu di setiap momen pengajian, ya Pak,
selalu dalam keadaan senang gembira, seolah-olah di wajah hidung itu tidak ada penyakit, seolah-olah di wajah hidung itu tidak ada apa? Tidak ada beban masalah, padahal luar biasa. Karena memang seperti itulah konsekuensinya, ya kan? Arti kutubul aqwal man jama'a bainal ilmi wal amal wal balwa. Sepakat dah para wali-wali, ya para orang alim sudah sepakat bahwa abang berusaha kumpul ini wali kutub, yang mana kriteria tanda-tanda wali kutub man jama'a bainal ilmi wal amal wal balwa. Orang yang menghimpunkan 3 ilmunya luar biasa, berataan 4 yang kuasai, ya Allah berusaha Allah, arutnya, syair-syairnya, ilmu-ilmunya, mantiknya, balaghahnya, berataan dikuasai. Bahkan kalau dalam kisah itu izin kadakawa lulus, kadakawa naik ke kelas 3 kecuali tadi apa? Berataan 4 itu bisa paham dan mengerti. Jadi wali kutub tadi kriteria wali kutub man jama'a bainal ilmi, orang yang menghimpun ilmunya berkah dikuasai, amalnya bang, ada kisah lagi tuh bang telah wal balwa, dan lengkap bala musibah. Namun tadi tetap ya Allah berusaha kumpul setiap kali momen pengajian ingin dah lucu-lucu, ya kan? Padahal dia ini bentuk tahu latihan hari Senin itu limbah, paginya cuci darah, sorenya pengajian, kayak apa tuh ma guru dia kena kancang, main ya. Padahal kancang itu kenapa bakas banyu? Kenapa? Karena ginjal ini karena berfungsi lagi memompa banyu tuh. Biar kada gampang cuci darah, sakit banget tuh Namun tadi ini tetap ada pernah kalau kesah orang higama-higami tak tahu aja, ya kan? Nah tadi saya Allah Hurairah tadi Allah, ya Allah ya azim antal azim qad ya Allah, wahai Tuhan ulum yang azim, yang maha besar segala-galanya. Antal azim, memang yang Tuhan ulum, yang luar biasa, yang perfect segala-galanya. Ya Allah, sifat Tuhan perfect, kada sama dengan yang lain-lainnya. Sempurna pemurahnya, sempurna kebaikannya, perfect Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Sesudah kita memuji Tuhan, pasti ya kan memuji Tuhan. Tuhan itu kan memang orang yang kuasa. Lalu kita keluarkan onak-onak kita, keluh kesah kita. Namun ya Allah aina ulun datang kalian, ya kan? Ulun saat ini galau yang segalau-galaunya, sedih yang sesedih-sedihnya, baik ganal benar masalah ulun ya Allah, ya Allah. Bahabar dengan Tuhan nih, ganal benar masalah ulun. Qad hammana hammun azim. Tapi ulun yakin wa kullu min hammana, sekalipun masalah ini yang besar ini terkadang maulah ulun bisa stres, maulah ulun bisa terpikirkan. Memang sifat dasarnya ulun maka itu mikirakan masalah tadi, kadang masalah terpikirkan. Tinggal tadi apakah hati panas atau muntung demamai. Tapi ulun yakin apa? Ya mubis jika ya azim. Namun ulun yakin dengan sebab ya kudrat iradat pian bismika, dengan sebab nama pian ya Allah, nama pian yang azim dalam asmaul husna, pian sudah memperkenalkan ya bahwa pian ini azim, maha besar segala-galanya.
maka masalah ulun ini akan hilang. Coba kan jadi mana sekali-kali bangun tengah malam minta itu, ya Allah ya Azim antal azim qad hamana langsung pian tolong langsung ada waktu lagi kisah di Facebook pun apa nih lah ini sebagai pelajaran orang ini banyak banget isi hutang. Nah katalah yang viral janda umur mengada 40 kayak 40 apa itu namanya banyak banget isi hutang. Janda panggorangnya apa nih asalnya tuh waktu itu lawan masih ada lakinya dulu, jadi tulakan lawan lakinya. Lalu ada kabar aja orang ini tadi katanya berdua menit dua lagi bini ini bisa utang banyak benar. Lalu tulak ada kabar tadi bahwa di kampung ada bahasa kita di kampung itu tuan guru banyak lah tuan guru ya kah yang kawa mengiau duit gaib. Nah ini bah pas benar nih nah aku hutang lebih 40 juta kalau pina guru nih kawan ayah kam udah ayah gara-gara tulakan dua laki bini nih jadi yang laki menghadang di luar bini masuk kamar. Nah lalu syaratnya gini kan mandi dulu mandi pakai kambang dia bilang limbah dimandi dengar dimandi itu ya Allah ujung-ujungnya itu berhubungan Allah ya Rasulullah. Itu jar syaratnya supaya kawat jadi kena berlapang lah berlap jadi banyu maninya tadi banyu mani ampun binian tadinya itu karena jar yang dijual lawan hubungan jin tadi itu karena yang gasan mendapatkan duit tadi Allah ya Rasulullah ya Allah. Dalam masa apa jurang tuh dalam zaman yang begitu modern masih aja lagi ada maka itu ada yang percaya lawan kawa mendatangkan. Jadi jangan kita lah banyak kita dari masalah kita curahkan lawan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tadi ya kan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bujur-bujur takwa lawan Allah ya kan ketika dia ada masalah maka Allah keluarkan dari masalah tadi. Bukan hanya Allah keluarkan dari masalah tadi, bukan hanya Allah berikan solusi, namun nabajar wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan kepadanya rezeki dengan jalan yang tiada disangka-sangka. Maka pulang sambungan tadi teh, kisah tadi kala dua kali ya ditutui hukumnya teh. Sekali ada kabarnya Pak Bila ini kabarnya pada sini datang duitnya nih ya kalau anu nih orang yang pintaras apabila pian bayar apabila pada juga datangi pulang tapi waktu itu laki meninggal datangi pulang kan apalagi laki meninggal ya kalau baginya ini mau pikiran nih lalu datangi dokter tadi semalam itu anunya kambangnya karing lalu kurang alam gaib kada mau mengkari Allah. Jadi mun handap dua ikam lohai jar tuan guru tadi dukun cabul tadi mun handap dua sekali lagi kita Allah han sudah sekali itu tahu aja ditipu ia pulang mudahan gitu jangan lah ya kah sebesar apapun masalah kita telah kita serahkan lawan Allah. Kita yakin Allah tadi bersifat qiyamu ta'ala binafsihi. Kita langsung curhat lawan Allah. Ya kan kita penuh masalah lawan Allah aja. Nah jadi ini tadi ya kan yang kita perhatikan pada pelajaran
pertemuan kali ini tadi apa sembahyang kita kunjungi, karena dengan sembahyang inilah segala pintu-pintu kebaikan, baik kebaikan dunia atau kebaikan akhirat akan dibukakan oleh Allah. Tentunya itulah bila sembahyang ini berhubungan dengan istinja, karena telah mulai istinjanya nang kayak apa, itulah harus diperhatikan dulu jujur. Itu karena cara wudhunya, hanya cara sembahyangnya kayak apa, tumaninahnya, rukun qalbinya, rukun qaulinya, rukun fi'linya. Karena tinggal dikitan bulan khusyuknya tak. Nah kira-kira itu nanti disampaikan, mudah-mudahan berkah dan manfaat kesan kita bertahan. Ada cerita dia, walaupun itu salah, Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim.